سب سے پہلے تو کیا اقرار الحسن اگر آپ کی اپنی جینوین پرسنالٹی ہے تو آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑی تھی کہ آپ کو اپنا حلیہ پیر حق خطیب حسین والا بنانے کی ضرورت پڑ گئی؟ اس ویڈیو کے پیچھے چھپی لابی کیا ہے کہ کیا ایسی بات ہوئی کہ اقرار الحسن کی جو ویڈیو 3 گھنٹے میں، میرے خیال میں ان کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جو اس حد تک گئی ہو کہ چند گھنٹوں کے اندر ملینز کے اندر ویوز کا آنا اور اس پوسٹ کو ایسے بوسٹ ملنا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے پیسہ لگانے والے لوگ کون سے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو قوم یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے وداؤٹ ثبوت، وداؤٹ ایویڈنسز، گھر بیٹھ کے ایک صرف ویڈیو دوسرے بندے کی دکھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کچھ حیران کر دینے والے انکشافات ہوں گے جن کے اندر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اقرار الحسن نے یہ ویڈیو بنائی تو کیوں بنائی۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے آباد ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین، اقرار الحسن نے کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسی ویڈیو جاری کی اور ایسا سٹرنگ آپریشن کیا ہے جس کے بارے میں دیکھ کر اور جس کے بارے میں سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اسپیشلی اگر بات کی جائے جرنلزم کی تو جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے وہ سٹرنگ آپریشن کو دیکھنے کے بعد کافی حیران ہوگی کہ اتنے سالوں کے بعد آخر اقرار الحسن نے ایک بہت بڑا سٹرنگ آپریشن کیا ہے جس کے بعد ایک ویڈیو جاری کی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر اس ویڈیو کو تقریباً لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ 2.2 ملین لوگوں سے زائد لوگ صرف اس کو 4 گھنٹے میں اس ویڈیو کو دیکھے، اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا۔ اور یہ ویڈیو تھی کیا؟ اس ویڈیو کے پیچھے چھپی لابی کیا ہے کہ کیا ایسی بات ہوئی کہ اقرار الحسن کی جو ویڈیو 3 گھنٹے میں، میرے خیال میں ان کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جو اس حد تک گئی ہو کہ 3 گھنٹوں کے اندر ویڈیو 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہوں، اور ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اچھی خاصی ایک ویورشپ آئی ہے۔ اقرار الحسن کا یہ سٹرنگ آپریشن کس قدر کامیاب رہا اور اس سٹرنگ آپریشن کے پیچھے کیا صحافت کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اقرار الحسن نے پیر حق خطیب حسین بادشاہ جو ہے مری کی شخصیت ہیں، کوٹلی ستیاں کی، اسلام آباد کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ آپ میں سے ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ان کی مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں جس کے اندر لوگوں کے منہ سے کیلیں نکلتی ہیں، کیا کیا کبھی وہ زنجیریں نکالتے ہیں، آنکھوں سے نکالتے ہیں۔ یہ کافی ایک لمبے عرصے سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کو دیکھا ہوگا اور ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے حوالے سے متضاد خبریں بھی ہیں، کچھ لوگ ان کی حمایت میں بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی مخالفت میں بھی بولتے ہیں، لیکن آج کے ویلاگ کے اندر نہ تو ہمارا مقصد کسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور نہ ہی ہمارا مقصد کسی چیز کے اوپر جو سچی بات ہو اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کچھ حیران کر دینے والے انکشافات ہوں گے جن کے اندر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اقرار الحسن نے یہ ویڈیو بنائی تو کیوں بنائی۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اقرار الحسن جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سالوں کے بعد یہ ویڈیو کئی سالوں کے بعد میں نے بنائی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور چند ہی گھنٹوں کے اندر یہ ویڈیو اتنی وائرل کیوں ہوئی اور اس کو دیکھنے والے لوگوں نے اس کو اس قدر اس کے اوپر ریئیکٹ کیوں کیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کی جائے تو پیر حق خطیب حسین کے حوالے سے آپ لوگوں نے پہلے دیکھا، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اقرار الحسن نے ویڈیو اپلوڈ کی، اس ویڈیو کے اندر ایک بڑا سٹرنگ آپریشن کیا انہوں نے، اور سٹرنگ آپریشن یہ اس طرح کا ہے کہ کسی گھر کے اندر باہر کھڑے ہو کر پہلے انہوں نے اپنا حلیہ جو ہے وہ پیر حق خطیب حسین والا بنایا۔ سب سے پہلے تو کیا اقرار الحسن اگر آپ کی اپنی جینوین پرسنالٹی ہے تو آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑی تھی کہ آپ کو اپنا حلیہ پیر حق خطیب حسین والا بنانے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا آپ ویورشپ کے چکر میں صحافت کے اصولوں کو بھول گئے کہ جب آپ کسی انسان کے اوپر اگر الزام لگا رہے ہیں یا اس کی حقیقت کے بارے میں کسی کو دکھا رہے ہیں تو اس سے پہلے تحقیق ضروری ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کیا جی، اقرار الحسن صاحب
घर के बाहर एक बंदे को बैठाते हैं, व्हील चेयर पे बैठाकर उसके मुंह में पहले कीले शीले डालते हैं और फिर कहते हैं कि इस वीडियो में देखें कि ये सारी वीडियो की जो पीर हक खतीब हुसैन बादशाह हैं वो वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं या इस चीज के अंदर कोई हकीकत नहीं है। हकीकत है या नहीं है, लेकिन जो आपने बोला हम उसका पोस्टमार्टम जरूर करेंगे कि आपने वीडियो के अंदर अगर गौर से देखें तो उस वीडियो में उस शख्स को आपने कहा जी हमने इस बंदे को वन गो में किया है। पहली बात है आपने वन गो में जरूर किया है वीडियो को, आपने बाद में भी ये कहा, पर उससे पहले जो शख्स के अंदर आपने जिसको कीलें वगैरह दे रखी थी और दूसरी चीजें उसने मुंह में डाली हुई थी, उसका मुंह फूला हुआ था और उससे जाहिर ये लग रहा है कि आपने पहले कीलें रखी हुई है और कहीं अगर खतीब अगर झूठा भी है तो कहीं या किसी वीडियो के अंदर आप ये मुझे बता दें कि किसी वीडियो के अंदर मुंह में ऐसा लग रहा हो किसी बंदे के कि उसने मुंह के अंदर कोई चीज रखी हुई हो जो कैमरे में निकाली गई हो, और पहले कैमरा आपने बजाय इसके जूम पे रखते आपने कैमरे को दूर से कवर किया ताकि उसका जो फूला हुआ मुंह है वो नजर ना आए। दूसरी बात, आपने कहा जी कि हमारी जान को खतरा था, हम वहां पे जा नहीं सकते थे। मुझे ये बताएं कि आप तो अपने आप को कहते हैं कि आप सहाफत के चैंपियन हैं, आपने कई स्ट्रिंग ऑपरेशन किए, तो मुझे बताएं वहां तो आप बेस बदल के भी जाते रहे और यहाँ पे आप बेस बदल के क्यों नहीं गए? क्या आप पीर साहब से आपका जाती तौर पे कोई इख्तिलाफ था या आपकी कोई दुश्मनी थी? हकीकत है तो लोगों को आप जो प्रूफ है उसके साथ हकीकत से बताएं। ये कौन सा स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ या कोई ऐसी वीडियो वायरल कर दी जिसके ऊपर आप अपने व्यूज के चक्करों में आपने घर बैठ के एक बाहर वीडियो बना दी, उसको एडिट करके डाल दिया और उसके बाद कहा जी कि मैं पीर साहब को चैलेंज करता हूं कि वो मेरे मुकाबले में है और मैं ये सारी चीजें प्रूफ करके दिखाता हूं। आपको अगर ये चीजें प्रूफ ही करनी थी, अगर आप हकीकी सहाफत करते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन बेस बदल के कितने किए और वहां पे आप जा सकते थे। आपको अगर ये ऑपरेशन करना ही था, इसमें बेनकाब करना ही था, तो आप वहां पे जाकर आप खुफिया अंदाज से भी जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं समझा क्योंकि आप भी हकीकत से बाखूबी आगाह हैं। अब तीसरी बात यह आ गई कि ऐसी क्या बात है कि आपकी वीडियो चंद ही घंटों के अंदर मिलियन को क्रॉस कर जाती है। सोशल मीडिया पे चलने वाली कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिनको एकदम वायरल होने में आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आती, ना दिक्कत पेश आती है? ये आप में से देखने वाला हर शख्स अच्छी तरह जानता है कि सोशल मीडिया के ऊपर गलबा किसका है। पीरा खतीब हुसैन सरकार जो है, अब आपको ये तो मालूम है कि एक चीज अगर आप बेशक उनके साथ इख्तिलाफ रखें, जो उनकी करामात है, ना तो मैं आज तक पीरा खतीब हुसैन साहब से मिला हूँ, ना मैं उनके जो दरबार है या जो भी जगह है उस पर गया हूँ, मेरा आज तक कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन आपकी वीडियो के बाद मुझे देखने के बाद ये मुझे हैरानगी जरूर हुई कि इकरारुल हसन की ये वीडियो अगर 2.2 मिलियन चंद ही घंटों के अंदर क्रॉस कर गई और उसके ऊपर 1.5 लाख के करीब लोगों के रिएक्शन आए, तो इसकी वजह क्या है? फिर मैं बैकग्राउंड पे गया, फिर मैंने वीडियो को चेक किया, सारी चीजें देखने के बाद मुझे जो मालूम हुआ और जो चीजें मैंने उस पर एनालाइज किया उसमें यही लग रहा है कि पीर हक खतीब हुसैन की एक चीज है कि आप में से हर शख्स जानता है कि खत्म नबूवत के हवाले से वो शख्स किस तरह एक्टिव है और किस किस तरह के लोग उसके पीछे भी काम कर रहे हैं और कौन सी वो ताकतें हैं। अब वो खत्म नबूवत के जो लोग हैं उस पर जो काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए किस तरह वो सरगर्म अमल होते हैं, और फिर ये जो डिजिटल मीडिया का जो दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट रोकी जाती है और कौन सी पोस्ट को वायरल किया जाता है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि चंद घंटों के अंदर मिलियंस के अंदर व्यूज का आना और उस पोस्ट को ऐसे बूस्ट मिलना, ये आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे पैसा लगाने वाले लोग कौन से हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपने अपनी व्यूवरशिप के चक्कर में जो कुछ दिखाया, जो कुछ कहा, अगर यही कुछ आप वहां जाकर एक अपना बेस बदल के चले जाते, आप कई दफा पीर साहब से मेरे ख्याल में आपने वहां जाने की कोशिश भी की, कॉन्टेक्ट्स भी किए होंगे, लेकिन आपको उस तरह रिस्पांस नहीं मिला और आपकी अपनी अना की जंग थी कि उस अना की जंग में आपने घर बैठकर एक ऐसे शख्स पे इल्जाम लगाया जिसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कौम ये भी जानना चाहती है कि आपने विदाउट सबूत, विदाउट एविडेंसेस घर बैठ के एक सिर्फ वीडियो दूसरे बंदे की दिखा के ये साबित करने की कोशिश की कि मैंने जनाब पीर हक खतीब हुसैन को बेनकाब किया। तो अगर इस तरह लोगों को बेनकाब करना लोग शुरू हो जाएं तो हर बंदा कैमरा ऑन करके घर के बाहर बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर दे और उससे लग जाए कि वाकई जनाब के ये तो बेनकाब हो गई, ये आपने स्टिंग ऑपरेशन किया,
تو میرے بھائی یہ صحافت نہیں ہوتی. اگر آپ نے یہ کچھ کرنا تھا، ویورشپ کمانی تھی، پھر آپ کوئی اور طریقہ استعمال کرتے. کم سے کم آپ ان لوگوں کے ہاتھوں پہ نہ کھیلتے کہ جن لوگوں کو آپ کو معلوم